Hi guys and welcome to Call Kantipur. Yes, this is Shrijal and Neelam at your service today. Yes guys, welcome and this is the Tech Tuesday episode of Call Kantipur. अब कति जना हिजो हैन कल गरिराख्नु भएको थियो and we're missing Shrijal Rupakheti. So he's here today. हुन्छ नि आफ्नो फ्यान्सहरुको लागि आफ्नो भ्युअर्स एन्ड कलर्सहरुको लागि. साच्चै भने हिजो एकजना कलरले I got an information that somebody wanted to talk to me one day. त्यही भएर I hope कि आज पनि उहाँले कल गर्नुहुन्छ डेफिनेटली किनभने हिजो हामीले उहाँलाई भनेको थियो कि भोलि चाहिँ आउनुहुन्छ. So do call us. So guys, do call us. Our calling numbers are 51920002 and 51920003. We will be waiting for your calls. This special episode of Tech Tuesday is all for you. So guys, call us. You guys know the numbers. Numbers were just displayed on our television screens. Number 1 Patakari 51920002 and 51920003. Start calling us soon after we are done with On Today's Date. So on Today's Date, we'll just receive your calls. We'll share you some stories about failed inventions today. So je icha thena icha nabekana garदाखेरि पनि कहिलेका इन्भेन्सन्सहरु निस्किन्छन्. सो त्यस्तो इन्भेन्सनको बारेमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं. So we'd like to start with On Today's Date. So Neelam सुरुवात गरिदिनु त On Today's Date. So आज के भएको थियो त? 1851 मा चाहिँ one of the biggest selling newspaper, which is New York Times, started its first publication. And त्यसको चाहिँ त्यतिखेरको चाहिँ रेट चाहिँ थियो 2 cents. So 1851 मा चाहिँ अब the New York Times started publishing. अनि rest is a history. Well, yeah, it started publishing before than that, but okay, publishing for 2 cents त्यो भन्दा अगाडि अझै सस्तो थियो. So they have decreased the game as well. So yeah, you've seen this New York Times one is the leading newspaper companies. So त्यो टाइममा 2 cent भनेको नि एकदम महँगो थियो. So 2 cent बाट झरिसकेपछि it was a challenge for them to come up with the 2 cents or not at this time. किनभने 2 cent मा झर्नुको कारण के थियो भने पेपर बोइजहरुको चाहिँ जुन चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के भने आन्दोलन भएको थियो that they are not going to sell it for $1 मा नबेच्ने यताउति भनेर त्यसपछि त्यो पेपर बोइजहरुले पहिलाको टाइममा जस्तो घरघरमा आइपुग्दैन थियो. There used to be kids selling newspapers always in New York. So New York मा चाहिँ Washington Post and New York Times, these all were clashing against each other. So त्यो टाइममा चाहिँ cost reduction को कुरा हुँदाखेरि चाहिँ 2 cent मा झरेको थियो. It was a big thing. अब यो टाइमको सबभन्दा रमाइलो कुरा चाहिँ के छ भने आन्दोलन गर्ने र यत्रो ठुलो व्यवसायलाई रोक्दिने चाहिँ काम कसले गरे भने 8 वर्ष 5 वर्ष 4 वर्ष 3 वर्षको बच्चाहरूले चाहिँ यस्तो सानसानो बच्चाहरूले आन्दोलन गरेको थियो र त्यो आन्दोलनले गर्दाखेरि चाहिँ प्राइस पनि हाइक अप भएको थियो. सो यु क्यान इमेजिन कसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो बवाल आन्दोलन भयो भने. नाउ लेट्स मुभ अन टु अनदर वान. लेट्स टक वान मोमो फोकस. सो यस इट्स अ वर्ल्ड वाइड नोन चेन हैन. सो इट्स very much well known for the noodles. So it was on the year 1971 र आजको डेटमा चाहिँ नयाँ प्लास्टिक प्याकेजिङ सुरु गरेका थिए मोमोफुकुले. So yeah, that was on today's date. So if you guys haven't tried, अब हाम्रो नेपालमा त छैन, विदेश जानु भयो भने चाहिँ पक्कै पनि give it a try of that noodles. Yes. And 1976 मा चाहिँ माओ जेडोङको फ्युनरल भएको थियो आजको दिनमा चाहिँ बेजिङमा चाहिँ. अब माओ जेडोङ चाहिँ को हुनुहुन्छ उहाँ भन्दा चाहिँ he is the great Chinese communist revolutionary personality जुन चाहिँ चाइनामा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै ठुलो पर्सनालिटीको रूपमा लिन्छ. सो आजको डेटमा चाहिँ उहाँको फ्युनरल भएको थियो इन बेजिङ. Now guys, let's talk about 1998. Let's talk about the movie Rush Hour. कतिजनाले हेर्नु भएको छ. So Jackie Chan, you can't forget that, and then we've got Chris Tucker. So these were the two main characters of the movie. Rush Hour 1 आयो, 2 आयो, 3 पनि आयो. You never know if 4 is going to come. You never know. सिधै आइदिन पनि सक्छ. So that's it. So धेरैजनाले हेर्नु भएको छैन भने give it a watch. It's a very comedy movie, action packed movie, full of laughter, roller coaster भन्छु म चाहिँ हैन. So रमाइलो movie थियो. I still remember watching it. Now anyways, now let's move on to the birthdays. So आजको दिनमा हामी जो जन्मिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि बर्थडेको शुभकामना दिने गरेका छौं. So आज त्यसैगरी famous personalities, international personalities-हरु तस्बिर आइसकेको छ हाम्रो यहाँनिर. So let's switch to the personalities. Well, first one is Jada Pinkett Smith. I really love her acting. I love acting on the Gotham. यदि यहाँले गथम हेर्नु भएको छ भने इट्स रियली नाइस. र त्यसैगरी शी जस्ट स्टार्टेड अ भेरी ओन शो. अस्ति भर्खर हामीले टेकको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि पनि फेसबुक वाचमा चाहिँ उहाँको शो चाहिँ स्ट्रिम हुन्छ. सो द शो इज कल्ड द राउन्ड टेबल, द रेड राउन्ड टेबल रहेको छ. र या शी इज डुइङ रियली गुड विथ अ टक शो एज वेल. एन्ड नट टु फरगेट शी इज द वाइफ अफ द फेमस एक्टर एन्ड सिङ्गर विल स्मिथ. अनि अर्को पर्सनालिटी जसको बर्थडे रहेको छ आज, ही जेम्स मार्स्टन. ही इज अल्सो द अमेरिकन एक्टर एन्ड सिङ्गर. सो ह्याप्पी बर्थडे टु बोथ अफ देम. एन्ड अल्सो सबैजनालाई जसको चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ बर्थडे परेको छ. सो ह्याप्पी बर्थडे एभ्रिवान. आजको दिन चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै राम्रोसँग बिताउनु भएको होला. एन्ड वी विश यु अ वन्डरफुल इयर अहेड. Yeah, so guys, call us now. The lines are open. So यहाँ हामीले फोन गर्न सक्नुहुन्छ. Our numbers are 51920002 र 51920003 र हिजो जसले मसँग कुराकानी गर्न खोजिरहनु भएको थियो, कुराकानी गर्न पाइएन.
सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि आज कल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँसँग पक्कै पनि कुराकानी गर्नेछु र हेरौँ के प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ यहाँले सो गाइज आज मङ्गलबारको दिन यु गाइज नो वी टक अबाउट टेक र टेक रिलेटेड कुराकानी गरेर हुन्छ भने साथसाथै रमाइलो कुरा पनि गर्छौँ र गाइज कलेज सो हाउ डु यु थिङ्क द्याट पिपल गोइङ टु मुन हुन्छ नि अब मुन जाने कुरा जुन चाहिँ अहिले भइरहेछ साथसाथै अरू प्लानेट जाने कुराकानी भइरहेछन् हुन्छ नि यसलाई लिएर तपाईँ कति आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ वा कतिको पोसिबल छ आजको दिनमा जस्तो लाग्छ तपाईँलाई र कतिको विश्वास लाग्छ कि अब चाहिँ छिटै अर्थबाट चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ सरेर चाहिँ दे क्यान गो एन्ड सी इन अनदर प्लानेट सो हाउ मच डु यु बिलिभ इन दिस जुन तरिकाले टेक्नोलोजीको आविष्कारहरू भइरहेछ नयाँपछि नयाँ आविष्कार गरिरहेको छ नि यो टेक्नोलोजीको फिल्डमा सो डु यु थिङ्क द्याट इट्स पोसिबल इन द भेरी नियर फ्युचर नट यो चाहिँ प्रश्न रहेको छ सो तपाईँलाई के लाग्छ र साथसाथै यो गाह्रो लाग्छ यसमा जवाब दिन चाहनुहुन्न भने चाहिँ मोबाइल फोनमा कतिसम्म पैसा खर्च गर्न रेडी हुनुहुन्छ तपाईँ नयाँ सेट फोन किन्न चाहनुहुन्छ भने दाइ यतिसम्म पैसा चाहिँ म खर्च गर्न रेडी छु भनेर चाहिँ कतिसम्म खर्च गर्न रेडी हुनुहुन्छ सो द्याट्स द क्वेसन अरे जस्ट नाउ यु सेड कि अब आजभोलि सबैजना सो मच इन्टु हुन्छ नि अब ट्रिप टु मार्स ट्रिप टु अब मुन भनेर आई विश सबैजना पैसा भएको त्यही आइम कमिङ टु द्याट होइन त्यही त होइन पैसा भएकोहरू त जान्छ जसरी अब मलाई जानु मन लाग्यो अरे होइन कसरी जाने त्यो पैसा त छैन आई विश कि अब त्यसको लागि पनि लटरी होस् कि होइन अब यस्तो कि एउटा चिट्टा सिस्टम के फिलअप गर्ने फर्म्सहरू फिलअप गर्ने द लकी वान हुन्छ फ्रम द होल वाइड वर्ल्डबाट चाहिँ एकजनालाई चाहिँ होइन चाहिँ उहाँले चाहिँ यसरी पिक गरेर ल यो मान्छे चाहिँ फ्री अफ कस्ट है ट्रिप टु मुन भनेपछि कस्तो रमाइलो हुन्थ्यो होला है Well, we have to see that might happen in the near future because the cost is very expensive to take someone on that. Plus, maybe when the के भने अलिकति कमर्सियली जान थाल्छ देन निलमले भने जस्तो कुरा पनि हुन सक्छ त्यसको लागि पनि एउटा आइडिया छ हैन त्यो फर्मको चाहिँ एउटा कस्ट राख्दिने कि हैन अब पक्कै पनि सबैजनाले अब त्यो बिलियन्स अफ कस्टको भन्दा पनि $1000 त पे गर्ला $1000 राख्दिने हैन त्यो सबैजनाले फिल गर्छ होला अनि फ्री अफ कस्ट या that won't be free of cost you paid already something so हैन यस्तो के जस्तै तिमीले भन्यो नि त उनीहरुको अब त्यो ट्रिपको चाहिँ अब एकदमै हाई कस्ट भयो सबै त्यो फर्म्सको पैसाबाट दे क्यान मेक इट ब्यालेन्स So now guys, today what we're talking is as हामी failed inventions sorry not failed but maybe you can call it a failed invention accidental inventions हरु भनौं वा नचाहेर पनि कहिलेकाहीँ अब धेरै जनाले चाहिँ नयाँ नयाँ कुराहरुको आविष्कार गरेका छन् र त्यो आविष्कारहरु एकदमै ठूलो रूपमा परिवर्तन भएका छन् र धेरै जनाले त्यो आविष्कार चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो लाइफ अझै सहज बनाइदिएको छ त्यो आविष्कारको कारणले गर्दाखेरि र यसै पहिलो कुराकानी गर्न चाहन्छु जुन चाहिँ हार्ट पिक्चर हुन्छ नि सो त्यसको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्न चाहन्छु सुरुमा सो दिस वाज डन इन लन्डनको युनिभर्सिटीमा चाहिँ भइरहेको थियो र त्यतिखेर चाहिँ असिस्टेन्ट प्रोफेसर थिए र उहाँले चाहिँ सर्किटमा काम गरिरहेको थियो इलेक्ट्रिकल सर्किटमा चाहिँ उहाँले स्पेशली काम गरिरहेको थियो र ही वाज सपोज टु मेक अ circuit like so he was supposed to make a circuit with electricity र त्यो अनुसार चाहिँ हार्टको रिदम क्याच गर्ने वा त्यस्तै के बनाइराखेका थिए र के भने all of a sudden of a box he picked out some resistors यताउति सर्किटहरुमा काम गरिरहनु भएको थियो र accidentally what happened is he put in some other devices र उहाँले चाहिँ के गर्नु भने इलेक्ट्रिकल रिदम चाहिँ उहाँले चाहिँ ट्रिगर गर्न थाल्नुभयो इलेक्ट्रिकल पल्सहरु फिल गर्न थाल्नुभयो उहाँले सो what happened is while is the electrical pulses feel गर्दा गर्दा चाहिँ what it came to his mind is that यसले त हाम्रो नर्मल पेस पनि उयो गराउँछ सो त्यो जुन चाहिँ इलेक्ट्रिकली चार्ज भयो जुन चाहिँ पल्स दिइरहेको थियो टुक 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 गर्दै सर्किटमा सो त्यही पल्सलाई चाहिँ अब इफ यु क्यान युज इट एन्ड रिदम इट विथ द हार्ट भन्ने कुरा भयो र जुन चाहिँ यो सर्किटमा काम गरिरहेको थियो त्यो पनि हार्टको साउन्ड रेकर्ड गर्नेसँग चाहिँ काम गरिराखेको हुँदाखेरि साउन्ड रेकर्ड गर्दा गर्दै यो सर्किटको साटो चाहिँ साउन्डलाई पनि अझै कसैको स्लो छ भने चाहिँ पेसमेकरले चाहिँ ठ्याक्क रिदममा लगिदिने भयो चाहिँ सो दिस वाज एन एक्सिडेन्टल इन्भेन्सन द्याट ह्यापेन्ड एक्चुअली त्यही त यो मान्छेले कस्तै सोच्यो होला कि अब युजुअली साइन्टिस्टहरूले चाहिँ रात दिन एक गरेर रिसर्च गरेर कुनै एउटा नयाँ इन्भेन्सन निकाल्छ नि त तर अब यो एउटा पेसमेकर जस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ जसले गर्दा चाहिँ आज भोलि चाहिँ सयौँ ज्यानहरू चाहिँ अब बचाइरहेको छ होइन त्यो चाहिँ बाई एक्सिडेन्टली इन्भेन्ट भएर कि होइन कस्तो रमाइलो कि अब उहाँले रात दिन दुःख पनि गर्नु परेन उहाँको नाम पनि आयो एज द इन्भेन्टर अफ द पेसमेकर रिच टिल डेट हुन्छ नि इफ पीपल आर युजिङ द सेम मेकानिजम सरले पेटेन्ट पनि राख्नु भएको थियो होला हैन सो पक्कै पनि ही मस्ट बी भेरी रिच अन टुडेस डेट And yes, moving forward with yet another accidental invention, right? 1945 ma chai Percy Spencer, he was actually doing research on a vacuum tube called magnetron in Raytheon Corporation. He was actually doing a research. त्यति बेला चाहिँ he was actually doing experiment with popcorn. अनि त्यो मोमेन्टमा चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ एउटा चकलेट बार चाहिँ जुन चाहिँ उहाँको पकेटमा रहेको थियो it starts melting. अनि उहाँलाई चाहिँ एकचोटि सोच्नु पर्यो कि he is doing experiment with a new vacuum tube पपकर्नको सहायता लिएर सो एट द सेम टाइम चाहिँ त्यो चकलेट बार चाहिँ मेल्ट भयो भन्दा चाहिँ द्याट ट्रिगर्ड अ न्यू आइडिया उहाँको माइन्डमा चाहिँ एउटा न्यू आइडिया आयो अनि 1947 मा चाहिँ द फर्स्ट माइक्रोवेभ ओभन वाज रिलिज इन द मार्केट
तर त्यतिखेर चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ त्यो माइक्रोवेभ ओभनको साइज एन्ड द वेट एकदमै ठुलो अब वेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 750 पाउन्ड एन्ड अब साइजको कुरा गर्नुपर्दा 5.5 फिट टल अनि त्यति बेलाको चाहिँ रेट चाहिँ कति थियो भन्दा चाहिँ $5,000 त्यति बेला चाहिँ त फर्स्ट माइक्रोवेभ ओभन रिलिज भयो तर त्यसको अब कस्टले गर्दा साइजले गर्दा चाहिँ कन्ज्युमरहरूले त्यति रुचाएन कि त्यो फर्स्ट माइक्रोवेभ ओभनलाई चाहिँ सो लेटर उहाँहरूले चाहिँ पछि गएर चाहिँ साइज रिड्युस गर्दै जानुभयो प्राइस पनि रिड्युस गर्दै जानुभयो एन्ड रेस्ट इज द हिस्ट्री अहिलेको मोडर्न एरामा चाहिँ जति इम्पोर्टेन्ट हामीलाई खाना छ अनि त्यति इम्पोर्टेन्ट नै माइक्रोवेभ ओभन छ कि आई वन्डर कि अब सिटी लाइफमा चाहिँ माइक्रोवेभ ओभन नभएको भए चाहिँ के गर्थ्यो होला कि मान्छेहरूले Yeah, I think it has definitely made our lives easy. The Porsche is just a change by it. It was 1967 when it got changed, and it came down to 750 pounds. So the match, this space I think it went commercially. Or as a sosto hunde aayo. Ra tyo bhayesकेपछि अझै सजिलो हुँदै आयो र पहिला चाहिँ अब you can imagine 5 feet को 5.5 feet भनिसकेपछि यत्रो हैन so almost हामीहरुकै height जत्रो oven र on top of that it is that heavy it was 750 pounds not the price was 495 so 750 pounds रहेको थियो 750 pounds you can imagine that would be around 350 किलो जति हैन so 300 किलोको ओभन कसरी सार्ने कसरी निकाल्ने कसरी घर भित्र राख्ने हुन्छ so त्यही भएर कमर्शियली गर्ने र पछि जब कमर्शियली आउन थाल्यो it has done really well आजको दिनमा त अब साइज एन्ड डिफरेन्ट साइज एन्ड शेप्समा पाइन्छ हैन so I think जुन चाहिँ एउटा failed invention थियो someone working with a vacuum tube how can you come up with a microwave oven working with vacuum tube really so anyways so he thought of the electrical energy that passes there and here and there हुन्छ नि so the electrical heat को कुराकानी गर्दा गर्दा चाहिँ भ्याक्युममा चाहिँ खानेकुराहरु छिटो पाक्दो रहेछ वा छिटो मेल्ट हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसरी इन्भेन्सन हुन गयो well he was not inventing this but it got invented anyways guys we're heading for commercial break we'll come back after the commercial break and we'll share you more of the failed inventions which has come to become the world's greatest invention on today's date so अहिलेको लागि चाहिँ हामी commercial break मा जान्छौं तर तपाईले पनि बाचा गर्नुपर्छ कि तपाईले हामीलाई कल गर्नुहुन्छ भनेर so numbers are 5192002 and 5192003 Hello people, welcome back and this is the Tech Tuesday episode of Call Kantipur. So a lot for all the tech shabbies. Yesto episode tapaharule chai miss garnai hudaina. Yeah, so now let's talk about other inventions that was done accidentally. So go ahead and go to penicillin. So penicillin is one of the antibiotics that is majorly used in a lot of medicines. Right? So it's one of the components. So penicillin पनि छुट्टै पनि पाइन्छ antibiotics पनि कतिपय antibiotics मा चाहिँ यो पनि चलाइन्छ. So imagine that antibiotics was also created mistakenly हुन्छ नि so जानी create चाहिँ गरिएको हैन so yeah talking about chemist which is his name is Alexander Fleming so the year is 1928 so yeah the team of doctors team of scientists everybody they're working on some molds haru ra त्यो अनुसार चाहिँ mold bacteria मा काम गरिरहनु भएको थियो र त्यो टाइममा चाहिँ what happened was there was a plate so एउटा plate मा चाहिँ छेउमा नजिकै चाहिँ अब त्यो झ्यालखुला भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ with lot of oxygen coming in हावापानीले गर्दाखेरि चाहिँ plate मा mold पनि grow भइरहेको थियो so when he started to study this he found out that the bacteria and all they produce another chemical which is spreading उनीहरुले निकाल्थे एउटा product हुन्छ नि so bacteria is used to produce a product so त्यो product बारे चाहिँ itself bacteria चाहिँ नबढिरहेको कुरा चाहिँ they found it out अनि यो reason बारे चाहिँ उहाँले चाहिँ that's how they discovered penicillin so आजको दिनमा just imagine that if you didn't have antibiotics or penicillin नभएको भए I don't think a lot of human race would be here right now because dying off with very small things as well and another information that I want to share you guys is उहाँले यो इन्भेन्सन त निकाल्यो कुरा पनि गरेर पछि चाहिँ यसको अगेन्स्ट रिभोल्ट पनि भएको थियो यो कारण नहुन पनि सक्छ अर्कै कारणले भए हुन सक्छ साइन्टिस्ट again they come up they summed up with another theories and all but anything the main concern here is that penicillin was not के भने जानी खोजेर त्यसको रिजल्ट आएको हैन यो पनि झुकेर आएको रिजल्ट हो सो पेनिसिलिनको बारेमा र एन्टिबायोटिक्सको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने एन्टिबायोटिक्सहरुको बारेमा चाहिँ के हुन्छ भने if you guys know or not bacteria since 1000 years back र आजको दिनको bacteriaमा there is a lot of change in the bacteria so even the bacteria have evolved so time and again we too need to create with new antibiotics so त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि डाक्टर्सहरुले पनि एकदमै लास्ट मोमेन्टमा मात्र एन्टिबायोटिक्सहरु दिन्छन् सकेसम्म एन्टिबायोटिक्सहरुको प्रयोग नगरौं अब आई रियली युज एन्टिबायोटिक्स हुन्छ नि लास्टमा मात्र भइसकेपछि मात्र आई युज एन्टिबायोटिक्स बिकज एउटा फेजमा कस्तो हुन्छ नि द ब्याक्टेरिया इज लिभिङ इन योर बडी दे डेभलप के भन्ने एउटा ब्यारियर डेभलप गरिन्छ जुन एन्टिबायोटिक्सले पनि काम गर्दैन त्यसपछि
the bacteria they're going to evolve themselves. So त्यो भएकाले गर्दाखेरि नयाँ एन्टिबायोटिक्स आउनुको कारण पनि के हो भने त्यो डेभलप ब्याक्टेरियाले मार्ने चाहिँ डेभलप एन्टिबायोटिक्सहरु चाहिँ लिएर आउनुपर्छ. सो द्याट्स द रिजल्ट. सो कुनै दिन यस्तो पनि हुन सक्छ कि द ब्याक्टेरियाज आर गोइङ टु ग्रो सो लार्ज or they going to get so developed that maybe none of the antibiotics might not work. This scares me at times though. Yes. अब युजुअली भनिन्छ नि एक्सिडेन्ट्सहरु भन्ने कुरा नराम्रो हुन्छ भने बट हु न्यू कि अब एक्सिडेन्टले चाहिँ मान्छेको ज्यान पनि बचाउँछ भनेर जस्ट लाइक दिस इन्भेन्सन्सहरु अब not accident like falling accident हो तर अनि त्यही त म भनिरहेको छु त मान्छे भन्छ ए एक्सिडेन्ट भयो भनेर भन्छ नि त. सो तर अब यो कुराहरु पनि अब डेलिबरेटली भएन हैन यतिकै भयो नचाहँदै भयो बट तर मान्छेको ज्यान बस्ने कुराहरुको चाहिँ इन्भेन्सन्स भइस एक्चुअली गुड हरेक कुराको राम्रो नराम्रो हुन्छ भन्छन् नि त. सो जस्ट yeah. So guys, also call us. Numbers are 5192002 and 5192003. The lines are open. So yeah, you guys can call us. दुईटा नम्बर्समा यहाँले हामीले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ. टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि नम्बर आइसकेको छ. फलो गर्नुस् र यहाँले हामीलाई कल गर्नु होला. And next accidental invention is regarding the printers. अब तपाईहरुले थाहा नै छ प्रिन्टर्सहरुले पनि अब हाम्रो लाइफमा चाहिँ स्टुडेन्ट्स वर्किङ पिपल सबैको लाइफमा कति सजिलो बनाइदिएको छ सबै कुरा हैन. अब त्यो प्रिन्टरको चाहिँ इन्भेन्सन कसरी भयो भन्दा चाहिँ एक्चुअली क्यानन इन्जिनियर चाहिँ उहाँले चाहिँ के काम गरिराख्नु भएको बेला चाहिँ एउटा हट आइरन चाहिँ आफ्नो पेन साइडमै भएको पेनको माथि चाहिँ राख्नु भयो अरे बाई एक्सिडेन्ट. अनि त्यो एकछिनपछि हेर्दा चाहिँ त्यो पेनको निबबाट चाहिँ इङ्क चाहिँ इन्जेक्ट हुन थालेको रहेछ. अनि सो त्यो हेरिसकेपछि त क्यानन इन्जिनियर एक्चुअली गट एन आइडिया रिगार्डिङ द इङ्कजेट प्रिन्टर. सो त्यसरी प्रिन्टरहरू चाहिँ कसरी त्यसको आइडिया चाहिँ रिगार्डिङ द मेकानिजम कसरी भयो भन्दा चाहिँ इट वाज अल एक्सिडेन्ट जस्ट अ हट आइरन अन अ इङ्क पेन. So now let's talk about another invention that is about the X-rays, which is a very vital thing. Very के भने एकदम important कुरा चाहिँ X-rays हो जसले गर्दाखेरि चाहिँ आजको दिनसम्म medical field has come up till here. कोहीलाई जाँच्नु पर्यो भने पनि it gets easy because of the X-rays and all. So now let's talk about the year 1895 and the date was November 8th. So German physician उहाँको नाम रहेको छ Wilhelm Röntgen. So उहाँले चाहिँ के गरिरहनु भएको थियो एक्सरेमा चाहिँ काम त गरिरहनु भएको थियो हैन तर कस्तो थियो भने he was experimenting with Leonard and Crook tubesहरु भन्ने छ. सो अब यसको बारेमा धेरै डिप पनि नजाउँ. सो he was working with these kind of tubes. सो यसमा चाहिँ उहाँले के गरे भने क्याथोड रेजहरु चाहिँ पास गर्दाखेरि चाहिँ लाइक के हुन्छ कस्तो हुन्छ फ्लोरोसेन्ट पाउडरहरु हालिकन चेक गरिरहनु भएको थियो लाइक what happens when we send a lot of light through cathode raysहरुबाट चाहिँ cathode rays through पास गर्यो भने चाहिँ ट्युब्सहरुबाट पास गर्यो नि के हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्ने हेरिरहेका थिए. सो that is the time when he figured out that it emits a ray हुन्छ नि. सो एउटा रे चाहिँ इमिट गर्छ र त्यही अनुसार के भइदियो भने चाहिँ यसले त बुक पनि छेडेर गएको छ र त्यसपछि अरु आइटम्सहरु पनि छेडेर गएको छ टेबल पनि छेडेर गएको छ. एक्सिडेन्टली उहाँले के गर्नु भने ठीक छ त्यो रे म पास गर्छु त्यहाँबाट सो I'll stand in front of me भनेर भन्नुभयो. त्यो रेको अगाडि चाहिँ I'll stand there भनेर. So when he stood in front of the ray he found out that it got pitched. त्यो इमेज चाहिँ कता न कता पिच भएको उहाँले देख्नुभयो. सो what he did was first experiment what he did was with his wife's hand. जब चाहिँ उहाँले पब्लिकली अगाडि आएर भन्ने बेला चाहिँ के गर्नु भने चाहिँ see this is the hand of my wife. यो चाहिँ एक्सरे हो. सो यसरी यो रे यहाँबाट पास गर्यो भने चाहिँ यसरी बोन्सहरु देखिन्छ भन्छ. सो yeah, this is the first X-ray photograph of her hand. Her wife's name is Bertha. So Bertha को handको photo. So this is the very first X-ray. You can even see the ring पनि देख्नुहुन्छ त्यहाँनेर यहाँले त्यो तस्बिरमा. So imagine how the invention happened. Well, it was working on a different thing and this is what happened. Yes, I think the whole medical industry is so thankful to the German inventor. I know by accident यस्तो important कुरा निकाल्दिनु भयो जसले गर्दा चाहिँ medical field मा चाहिँ यो कुराले चाहिँ कतिको help भइराछ and plus it's so such a big invention for the entire medical industry. And अहिलेको लागि we have a caller. No, the line just got disconnected. Okay. So yeah, guys, whoever was that, please call us again. The number is 5192002 and 5192003. The lines are open. Yeah, call again this one. So the connection is wrong. We keep you waiting. So yeah, anyways, we just want to keep you waiting for very short. But still call us. Now let's talk about another invention that is about post-it notes. As we post-it notes. So can you imagine this was also done mistakenly हुन्छ नि. सो यो पनि जानी इन्भेन्ट गरेको कुरा त हैन. अब यसो शान्तिनो कुरा कसैले आफ्नो सहजको लागि गरिरहेको थियो हैन. सो हिज नेम इज Spencer Silver. So this is the post-it on notes हैन. So Spencer Silver को बारेमा कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ yeah, he was a chemist too, was working कदा and त्यसपछि चाहिँ what happened was he had a habit of putting sticky notes हरु यताउता र त्यसै बुकहरुमा त्यत्रो फाइल्सहरुमा पनि he used to keep the papers in and out. So जब यत्रो सानो पिसको कामले उहाँले त्यसरी काम सुरु गर्नुभयो but he didn't take it serious. Then was this other guy, his friend actually,
who started keeping inside the books. So उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो नि बुकहरुमा राख्दाखेरि त ओ बुक पनि त बिग्रेन किन नभए हामी कुनै किताब पढ्छौं बुक पढ्छौं भने त्यो टाइममा त अब बुक मार्कर थिएन पोस्टर नोट्सहरु थिएन सो त्यो भएकारणले गर्दा किताबहरु फोल्ड गरिदिने चलन थियो र त्यसले गर्दाखेरि कता न कता दागहरु बस्थ्यो बुकहरुमा पनि सो आई थिंक दिस रिमुभ इट अल सो ब्याक देन सो यो खाली नगरेको कुराबाट चाहिँ पोस्ट इट अन नोट्स चाहिँ के रे स्टार्टेड भयो इट्स हाउ इट गट स्टार्टेड है सच अ स्मल बट इम्पोर्टेन्ट इन्भेन्सन के यो चाहिँ पोस्टेड नोट्सहरु एन्ड अब लेट्स टक अबाउट आर्टिफिशियल स्वीटनर चाहिँ अब यो कुरा चाहिँ हामी अहिले चाहिँ मोस्ट अफ द अब हुन्छ नि खानेकुरामा हामीले भेटिरहेको हुन्छ हैन बिट आइसक्रिम चकलेट बिस्किट कस्तो धेरै कुराहरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ आर्टिफिशियल स्वीटनरको चाहिँ प्रयोग भएको हामीले पाइरहेको छ त्यो कुरा चाहिँ कसरी इन्भेन्ट भएको थियो भन्दा चाहिँ in 1879 chemist Constantine Fallberg उहाँ चाहिँ आफ्नो कामबाट चाहिँ फर्केर घर आउनु भएछ अरे अनि हातमा धोइकन आफ्नो वाइफसँग डिनर खानु बस्नु भएछ सो विथ एभ्री बाइट उहाँलाई चाहिँ सेम काइन्ड अफ स्वीट टेस्ट फिल भइरहेको थियो अरे के हैन खाँदै जाँदा सो उहाँले चाहिँ त्यो खाना पुरै खाइसक्दा पनि स्टिल द टेस्ट वाज द सिमिलर इट वाज स्वीट टेस्ट हैन सो उहाँले चाहिँ पछि विचार गर्नु भएछ अरे यो चाहिँ कसरी मैले चाहिँ मेरो हातबाट चाहिँ खाना खाने बेला चाहिँ एभ्री बाइट इज स्वीट भनेर उहाँले पछि विचार गर्दा ही युज टु वर्क इन अ कोल माइन हैन सो पछि चाहिँ अब सबै कुरा स्टडी गर्दा चाहिँ कम्पोनेन्ट कल स्याकरिन उहाँको हातमा चाहिँ त्यो कम्पोनेन्ट भेटेको र स्याकरिन भन्ने जुन चाहिँ आर्टिफिसियल स्वीटनर हो त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँले खाना खाइरहेको बेला चाहिँ त्यो मिठो भइरहेको थियो रे हैन त्यो स्याकरिन चाहिँ कहाँ भेटिन्छ भन्दा चाहिँ इट्स फाउन्ड इन कम्पाउन्ड बेनिजोइक सल्फेमाइड जुन चाहिँ कोल टारमा चाहिँ पाइन्छ अरे सो सच अ वन्डरफुल थिङ है अब कहाँ अब कोल माइनमा काम गरेर मान्छेले चाहिँ अहिलेको चाहिँ अब आर्टिफिशियल स्वीटनर चाहिँ इन्भेन्ट गर्नुभयो क्या कस्तो रमाइलो या सो देयर मस्ट बी लट अफ थिङ्स द्याट यु गाइज वान्ट टु इन्भेन्ट सो मौका मिल्यो भने चाहिँ के इन्भेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँहरू सो प्रश्न पनि रहेको छ सो गाइज कल अस एन्ड टेल अस व्हाट यु गाइज वुड वान्ट टु इन्भेन्ट या सो नम्बर्स आर 5192002 and 5192003 these are two numbers so call us we'll definitely be taking your call or talking to you guys as well so yeah इन्भेन्सनहरुको कुराकानी गरिहाल्नु सो व्हाट वुड यु वान्ट टु इन्भेन्ट निलम इन्भेन्ट गर्न पायो भने मैले चाहिँ के गर्थेँ भनेपछि हैन मैले चाहिँ आफ्नो मन परेको कुरा चाहिँ डबल गर्न नपाउने कुरा के त्यस्तो एउटा मसिनको जस्तै सपोज मैले एउटा कुरा किनेको छु रे हैन त्यो इट्स सो एक्सपेन्सिभ तर अब फेरि नेक्स्ट टाइम किन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै पैसा पर्छ तर घरमै चाहिँ त्यस्तो मसिन के डिट्टो मैले त्यो प्रडक्ट चाहिँ निकाल्न पाऊँ के युज 3D प्रिन्टर्स अनि एकदम रियल फर्ममा अब 3D प्रिन्टरमा त्यस्तो हुन्छ नि त स्पेसिफिक त्यो मटेरियलहरु मात्र युज हुन्छ नि त अहिलेको लागि अहिलेसम्म चाहिँ तर मलाई चाहिँ एकदमै डाइरेक्ट एकदमै रियल कि जस्तो मैले त्यो प्रडक्ट फर एक्जाम्पल एउटा अब डायमन्ड सेट छ अरे हैन त्यो डायमन्ड सेट चाहिँ मलाई फेरि अर्को चाहियो अरे तर अब किन्न त सकिँदैन सो त्यो चाहिँ एउटा यस्तो मसिनको जसमा त्यो राखेर अर्को चाहिँ जस्ट लाइक फोटोकपी मसिन हजुर त्यो चाहिँ पोसिबल छैन हैन सोच्दै गरे यु नेभर नो हैन एक्सिडेन्ट मैले इन्भेन्ट गरेर आरे के हैन बाइ एक्सिडेन्ट यो त मर्गे चान्सेस हैन यस्तो भयो भने हुँदै हुँदैन न ल भयो भने भन नि त यु नेभर नो लाइफ इज फुल अफ सरप्राइजेस Shrijal anything can happen but I would firmly agree in my belief that this should not happen social like ठीक छ रमाइलोको लागि ठीक छ हैन but this would not happen at all dream big एकदम ठुलो सोच राख्नु पर्छ रे हो धेरै ठुलो सोच राख्नु पर्छ र धेरै फेल साइन्टिस्टहरु पनि छन् पागल साइन्टिस्टहरु पनि छन् हैन एनिवेज पनि पागल नै थियो होला के पहिला पछि उनीहरुको इन्भेन्सन न्यू इन्भेन्सन पछि ओ यस ही इज द वान शी इज द वान भन्ने भयो होला के Okay, so now that I'm really excited for that, I want to talk about is time travel. So yeah, if I would get to invent something, definitely I would invent something that has related with time travel. So time travel ma धेरै scientists हरु आजको दिनमा काम पनि गरिरहेका छन्. I'll explain a little bit more about that, but like call on back. So let's see who the person is. Hello. 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 नमस्ते दाइ. नमस्ते को बोल्नुभयो? म क्षितिज. क्षितिज बोल्नुभयो हजुर कुन ठाउँबाट? बुटोलबाट दाइ. बुटोलबाट क्षितिज के छ हालखबर यहाँको? ठिकै छु दाइ. क्षितिज जी तपाईले धेरै पछि कल गर्नु भएको हो? हजुर. त्यही त है पहिला अलि महिना अगाडि रेगुलर हुनुहुन्थ्यो बिचमा ब्रेक हुनुको कारण चाहिँ के भयो नि? त्यस्तै नभ्याएर दिदे. नभ्याएर अब स्टडीजमा बिजी काममा बिजी? हैन. केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? के माया मार्नु भयो? माया मारेको भने दिदी म काठमाडौँतिर थिएँ त्यही भएर. काठमाडौँतिर हुनुहुन्थ्यो लामो समय बस्नुभयो काठमाडौँ त्यसपछि फर्किनु भयो. हजुर. र सिधै सुन्नु आज हामी आविष्कारहरूको कुराकानी गरिरहेका छौँ हैन? हजुर. तपाईले के आविष्कार गर्न पाउनु भयो भने के कस्तो खालको आविष्कार गर्नुहुन्छ होला? कस्तो भन्नाले? जे कुरा पनि आविष्कार गर्न पाइए हैन? मानव तपाईसँग त्यो ट्यालेन्ट पनि छ, खुबी पनि छ, पैसा पनि छ, चाहिने जति सबै सामान छ, आविष्कार गर्नु पर्यो भने के आविष्कार गर्नुहुन्थ्यो तपाई? म दाइ म बन्जी हान्न मन लाग्यो.
बन्जी त आविष्कार भएन नि बन्जीको त आविष्कार भइसक्यो होइन कसैले गएर हाम फालिसके र डोरीमा झुल्न मिल्दो रहेछ थाहा पनि भइसक्यो होइन र अब नयाँ आविष्कार तपाईँलाई के गर्नु मन लाग्यो के गर्नुहुन्छ त ल अब नेपालको कन्टेक्स्टमा भनिदिनुहोस् न त अब नेपालमा नेपाल बाहिर जे यस्तो कन्टेक्स्टमा भने पनि हुन्छ आविष्कार ल थाहा भएन दाइ केही पनि नहुने केही पनि नगर्ने यसो चन्द्रमातिर जाने इच्छा छ कि छैन हजुर चन्द्रमातिर जान पाए जानुहुन्थ्यो जान्थे दाइ हो यस्तो यस्तै आविष्कारहरू क्या उटपट्याङ हुन त अब यो पनि हुन लाग्छ छिट्टै नै होइन मान्छे चन्द्रमा नपुगेका छैनन् पुगिसकेका पनि छन् होइन अब छिट्टै नै अब यसलाई चाहिँ कमर्सियली लाने कुरा पनि भइरहेछ अब छिट्टै भन्नाले 10-15-20 वर्ष त लाग्ला अझै पनि सो यस्तै यस्तै के आविष्कारहरू भइहाल्यो भने चाहिँ के कस्तो आविष्कार गर्न चाहनुहुन्थ्यो फ्याक्ट जुत्ता बनिदिने लुगाको फ्याक्ट्री के को आविष्कार यस्तै मलाई रकेट युज गर्न मन लाग्छ रकेट के गर्न मन लाग्छ रकेटमा चढेर त्यो सूर्यतिर जाने के दाइ ए रकेटमा चाहिँ ट्राभल गर्ने ओके रकेटबाट सूर्यबाट चाहिँ भागे जति सक्दो भागेको ठीक होइन सूर्यमा नै जाने हजुर अनि पग्लियो भने चाहिँ के गर्ने सूर्य पुगेकै छैन अगाडि नै पग्लिन थाल्यो भने चाहिँ पक्रियो भने फेरि फर्किने हुन त त्यही नै हुन्छ होइन सो त्यही भएर रकेट्सहरू उडाउँदाखेरि पनि साँझतिर उडाउनुको कारण पनि त्यही हो होइन दिनमा उडाइँदैन रकेट उडाएको लन्च गरेर देख्नु भएको छ नि जेनरली 4, 5, 3 हुन्छ नि त्यस्तै पिएम उडाइन्छ सो द्याट रात परोस् होइन सो त्यो होराइजनबाट उड्दाखेरि चाहिँ उल्टो उडियोस् भन्ने हिसाबले त्यसरी गरिन्छ र एनिवे सुन्नुहोस् अब तपाईँ फोनमा चाहिँ कतिसम्म पैसा खर्च गर्न रेडी हुनुहुन्छ तपाईँ फोनमा दाइ त्यस्तो मोबाइलमा खर्च हुन्छ मेरो होइन अब नयाँ फोन किन्नु पर्यो भने चाहिँ कतिसम्म रकमको फोन किन्दाखेरि चाहिँ ठिक हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 1.5 लाख कतिसम्मको फोन किन्दाखेरि चाहिँ यतिसम्मको फोन चाहिँ किन्दाखेरि ठिक्क हो जस्तो लाग्छ 40 सम्म दाइ 40,000 सम्मको चाहिँ सेलफोन किन्नुपर्छ त्योभन्दा महँगो सेलफोन चाहिँ खासै काम छैन हजुर महँगो मात्रै हो होइन त नेपालमा दाइ काम पनि छैन त्यो महँगो मोबाइल्सहरु अब कतिपय त्यो एपहरू चलाउन पनि मिल्दैन नेपालमा होइन कतिपय एप्सहरू पनि चल्दैनन् एनिवेज खुसी लागेको छ त्यस कुराकानी गरिहाल्यौँ र यहाँलाई चाहिँ अब रकेट आविष्कार गरेर सूर्यसम्म जाने इच्छा रहेछ सो आशा गरौँ त्यो तपाईँको पुरा होस् अहिले नभए पनि सपनामा चाहिँ होस् है त आजको हस् तपाईँलाई छुट्टिन्छ बाई 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 So yeah, there are a lot of inventions that have made our life very easy. Yes, I was talking about time travel. So guys, if you guys know or not, a lot of people are working on time travel. र आइन्स्टाइनले पनि पहिलाबाट पनि टाइम ट्राभलको कुराकानी गरिरहेको थिए रिलेटिभिटीको कुराकानी गरिरहेको थिए हुन्छ नि सो अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ इफ अ बडी ए बडी इज हियर बी बडी इज हियर अब जस्तो एउटा फाइन एक्जाम्पल के छ भने इफ यु ट्राभलिङ इन स्पेस वेयर देयर इज नो वेयर इट्स भ्याक्युम सो रकेटमा अब कस्तो हुन्छ भने इफ एन एस्ट्रोनट गोज टु मुन and come back down here, धेरै time difference हुन्छ. Yes. So I just forgot the years, but at least 5 to 6 years को difference हुन्छ. So that's there. The time of relativity पनि छ. So मलाई चाहिँ त्यो एकदम इच्छा लागेको भनेको चाहिँ time travel. टाइम ट्राभल भनेपछि हैन ल टाइम ट्राभल बन्यो रे हैन तिमी चाहिँ कुन चाहिँ टाइममा ट्राभल गर्न चाहन्थ्यौ कुन चाहिँ एरामा भनौं न I don't know, maybe to the future. Maybe to the future. म चाहिँ मलाई चाहिँ ब्याक टु द पास्ट हैन म चाहिँ क्लियोपेट्राको टाइममा जान चाहन्थे के हस् जानुस् सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी टु नो हर ब्युटी सिक्रेट्सहरु के कसरी त्यति सुन्दर हुन सक्यो भनेर र अहिले चाहिँ हामी त्यो चाहिँ उस्ता हैन उसको आमाबाउलाई सोध्नु पर्छ सो अहिलेको लागि चाहिँ हामी कलेज लिन चाहन्छौँ हेलो हेलो हजुर को बोल्नुभयो कहाँबाट म दिपेश खवास धरानबाट हाम्रो अस्ति पनि कुराकानी भएको थियो हजुर के छ हालखबर त्यसपछिको अहिलेसम्मको हालखबर के छ त जबसम्म लास्ट कुराकानी भएको थियो लास्ट कुराकानीदेखिको अहिलेको चट्ट लाएर कति बजे 5:35 जबसम्मको हालखबर के छ त अहिलेसम्म मेरो ठिकै छ एक्जाम पनि राम्रो भयो हजुर बधाई छ यहाँलाई त्यसो भए एक्जाम राम्रो भयो भने सक्यो परीक्षा आइसक्यो कि अझै छ 12 गते बाँकी छ इंग्लिशको त्यो एक्जाम राम्रो भएको तपाईको आवाजबाट पनि हामीले फिल गरिरहेको छौ हैन तपाईको थ्यांक यू खुसीको साथ बोलिराख्नु भएको छ के मेबी आज बिग्रेको अलि स्याडली बोल्नु हुन्थ्यो होला हैन सो इट्स गुड टु नो दैट तपाईको एक्जाम चाहिँ राम्रो भयो हैन हजुर सो अब आज वर टकिङ अबाउट इन्भेन्सन्सहरु जुन चाहिँ एक्सिडेन्टली भयो पास्टमा चाहिँ तर जसले गर्दा चाहिँ म्यानकाइन्डलाई चाहिँ धेरै हेल्प भइरहेको छ अहिले हैन सो त्यसैगरी तपाईले चाहिँ हैन तपाई चाहिँ साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ रे हैन तपाईलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ इन्भेन्ट गर्न मन छ रे त्यो कुरा चाहिँ के होला तपाईलाई एकदमै हुन्छ नि यो कुरा चाहिँ इन्भेन्ट भइदिएको भए अर एल्स मैले चाहिँ इन्भेन्ट गर्न पाए भने चाहिँ गर्थे होला भनेर अघि दाइले भन्नुभयो नि टाइम ट्राभल या दिस इज वान माय फेभरेट एन्ड my dream हैन अनि किन चाहिँ टाइम मसिन नि हजुर टाइम मसिन भन्नुभयो टाइम ट्राभल भन्नुभयो स्पेसिफिक त्यो चाहिँ किन तपाईलाई चाहिँ इन्भेन्ट गर्न मन लागेको
किनभने इन्भेन्ट भइदियो हुन्थ्यो किनभने मलाई नि ट्राभल गर्नु मन लाग्छ देश विदेश होइन अनि त्यही भएर सो ल मानौ के कथा भने यो टाइम ट्राभल पोसिबल भयो अरे होइन हजुर अब यति वर्ष पछाडि यति वर्षपछि अगाडि जान मिल्यो अरे हजुर होइन सो जान मिल्यो भन्ने चाहिँ कहाँतिर जान इच्छुक हुनुहुन्छ त फ्युचरमा जान इच्छुक हुनुहुन्छ पास्टमा जान इच्छुक हुनुहुन्छ आई थिङ्क म फ्युचर जान्छु फ्युचर ल कुन चाहिँ इयर रे ल इयर पनि हालिदिइहालौँ ल 2050 2050 भनिसकेपछि अझै 32 साल पछाडि जान चाहनुहुन्छ ल तपाईँ पुग्नु भयो होइन टाइम ट्राभलबाट होइन लाइक इमेजिन गर्नुहोस् त 2050 मा चाहिँ यो वर्ल्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भनेर आई थिङ्क टेक्नोलोजी बेटर हुन्थ्यो होला अनि त्यसपछि एभ्रिथिङ इज चेन्ज नेपाल पनि चेन्ज हुन्थ्यो नेपालको मान्छेहरू पनि चेन्ज संस्कृति संस्कार रीतिरिवाज सबै चेन्ज हुन्थ्यो पोलिटिक्स चेन्ज हुन्थ्यो एभ्रिथिङ ओके सो अहिले छुट्टिनुभन्दा अगाडि अर्को प्रश्न तपाईँ चाहिँ सेलफोनमा कतिसम्म पैसा खर्च गर्न रेडी हुनुहुन्छ नयाँ फोन किन्नु पर्यो भने कतिसम्म पैसा खर्च गर्दाखेरि चाहिँ मन दुख्दैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई म चाहिँ मोबाइल प्रति निकै ऊ छु होइन मलाई मनपर्छ मोबाइलहरू टेक्नोलोजी नयाँ नयाँ आएको होइन यदि आई हेभ 1 लाख सो आइफोन चाहिँ किन्छु होला नयाँ आइफोन किन्न चाहनुहुन्छ अहिलेको नयाँ आइफोन एक्सएस यस या एक्सएस म्याक्स किन्ने कि एक्सआर किन्ने कुन चाहिँ किन्ने त एक्सएस म्याक्स किन्ने ल तपाईँको सपना पुरा होस् थ्याङ्क यू सो मच भाइ है त ल अहिले छुट्टिन्छौँ बाई थ्याङ्क यू सो या गाइस किप कलिङ अस इट्स रियली नाइस टकिङ टु द कलर्स सो या आविष्कार सो कसलाई चाहिँ टाइम ट्राभल गर्नुमा धेरैको सपना पनि रहेको छ विभिन्न मुभिजहरू पनि बनेका छन् रिलेटेड टाइम ट्राभल सो या हुनसक्छ नियर फ्युचरमा एकदमै भेरी सुन नाउ लेट्स टक अबाउट अनदर इन्भेन्सन एन्ड द्याट इज अबाउट कोका कोला होइन सो कोका कोलाको बारेमा कुराकानी गरौँ सो कोका कोला वाज अल्सो अ रङ इन्भेन्सन इफ यु गाइज न्यू इट नट सो द्याट ह्यापन एक्सिडेन्टली र पहिलाको टाइममा जुन चाहिँमा कोला जस्तो फ्लेभर भएको त्यो सोडियम्सहरू भएको त्यस्तो फ्लेभरमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने त्यतिखेर चाहिँ इट वाज जस्ट युज फर मेडिसिनल पर्पजलाई मात्र चलाइन्थ्यो र त्यो टाइममा वी ह्याड अ कर्नल सो उहाँको नाम रहेको छ जन पेम्बरटन सो वेल या he was the one who created Coca-Cola. So त्यो टाइममा चाहिँ अब it was morely used for medical purpose पहिला मोर्फिन हुन्थ्यो ओपियम्सहरू हुन्थ्यो त्यसमा र त्यो अनुसारलाई युज गरेर चाहिँ कोला जस्तो बनाइन्थ्यो होइन सो कोला नाम दिएको थियो बिकज त्यो फिज आउँथ्यो बफ के अरे ऊ आउँथ्यो सो त्यो भएको कारणले गर्दा मेडिसिनल पर्पसलाई चलाइन्थ्यो र पछि उहाँले के गर्दै गयो भने यसरी नै यसमा मोर्फिन बिना केही औषधि चलाम वा यो जुन चाहिँ तरिकाले मोर्फिन हालेको छ इट्स भेरी हार्मफुल टु द बडी भनेर चाहिँ त्यसलाई चेन्ज गर्दै एक्सपेरिमेन्ट गर्दा ही स्टार्टेड वर्किङ विथ अनदर केमिस्ट हुन्छ नि सो त्यसरी काम गर्दै जाँदा चाहिँ एक्सिडेन्टली Coca-Cola got invented. So Coca-Cola खाए एकदम fizzy drink. It's nice and it's full sugar. It's nothing. Starch बाट मात्र बनाएको छ यो त. So you're using lot of starch. This and that using tons of sugar and it's a fizzy drink and it's really nice. So त्यसपछि Coke invention भयो र Coke was taken as लग्जरी ड्रिङ्क भन्नुहुन्छ सुरुमा लग्जरी ड्रिङ्क जस्तो पनि थियो र पछि गएर एकदम कमर्सियली भयो र वान अफ द रिजन कोकोला गट हिट वाज बिकज दे स्टार्टेड सेन्डिङ कोकोला टु द आर्मीज एट वान पोइन्ट सो आर्मी देशभरि सबैतिर कोकोला गट सो हिट एन्ड वान मोर थिङ इफ यु डिन्ट नो बिचमा के भएको थियो भने कोकोलाले टेस्ट पनि चेन्ज गरेको थियो र कोकोलाले टेस्ट चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ अमेरिकाको मान्छेलाई यति ठुलो चित्त दुख्यो कि वाट दिस गाइड सेड वाज लाइक यो त देश द्रोह गराए जस्तो भयो कोकोलाको टेस्ट चेन्ज गरिदिने हाम्रो लागि यताउति भनेर सो यो त ठुलो राइट नै भएको थियो त्यो टाइममा सो इमेजिन कस्तो इम्प्याक्ट छ कोकोलाको अहिलेसम्म पनि सिन्स ब्याक देन टु टुडे आजसम्मको डेटमा पनि एन्ड द टेस्ट हेज बिन कन्स्टेन्ट भनौँ कन्स्टेन्टै होला पहिलाको भन्दा अहिलेसम्म पनि So maybe that's the reason it's still going on. Yes. Who would have imagined कि औषधि चाहिँ यति मिठो हुन्छ होला कि? This is not औषधि. हैन हुन्छ by accident त्यो औषधिको प्रोडक्ट चाहिँ by accident turn into Coca-Cola हैन. त्यो प्रोडक्ट अलि सबै औषधिमा हाल्दै हुन्थ्यो नि कस्तो तितो हुन्छ अलिअलि मिठो स्वाद औषधि खानु पनि सजिलो हुन्थ्यो होला अनि छिटो रोग पनि सन्चो हुन्थ्यो होला हैन. सो अलि त्यो Coca-Cola-को त्यो हाल्दिनु पर्यो कि औषधिहरुमा अब अल द हुन्छ नि मेडिसिन म्यानुफ्याक्चरर्सहरुलाई चाहिँ रिक्वेस्ट रे के. ओके. I wish कि किनभने बच्चालाई सजिलो हुन्छ त्यो नाक थुनी औषधि खुवाउनु पर्दैन थियो होला कि त्यसपछि चाहिँ ल बाबु यो कोकोकोला हो भन्दै कि अझ खुवाउने कि औषधि खोकीको औषधि अनि अब अर्को इन्भेन्सन चाहिँ एकदमै रमाइलो इन्भेन्सन रहेको छ हैन बच्चादेखि बुढासम्म मन पराउने त्यो खानेकुराको नाम हो पोटेटो चिप्स अब
तर पोटेटो चिप्स पनि एउटा इन्भेन्सन रे हेर्दा कस्तो एकदम सिम्पल घरेलु कुरा घरमा अब आलु छिल्यो अनि त्यसलाई फ्राई गर्यो कसैले सुरु त गर्नु पर्यो नि त हैन भने कि हैन अब यस्तो पनि इन्भेन्सन ला के यसमा के खतरा चाहिँ गर्यो होला भन्ने बेला चाहिँ हैन अब इट ह्यापेन्ड इन 1853 शेफ जर्ज क्रमको एउटा रेस्टुरेन्टमा चाहिँ ही वाज एक्चुअली फेड अप विथ द हुन्छ नि कम्प्लेन्ट्स फ्रम हिज कस्टमर्स कि त्यो पोटेटो चिप्स चाहिँ एकदमै सगी एन्ड थिक भयो जहिले पनि कम्प्लेन आइराख्नु एकदमै मोटो भयो एकदमै गिलित भयो मन परेन भनेर सो उहाँले चाहिँ यति रिस उठिरहेको किन उहाँले आफै किचनमा गएर त्यो पोटेटो चिप्सहरू प्रिपेयर गर्न थाल्नु भयो अरे हि स्लाइस्ड इट हिमसेल्फ अनि उहाँले आफै फ्राई गरेर आफै सल्ट राख्नु भयो त्यसले प्रिपेयर गर्नुभयो सो एकदमै थिन स्लाइसेस विथ फ्राइड सो डिपली एन्ड त्यसपछि चाहिँ माथिबाट चाहिँ पुरै सल्ट स्प्रिङ्कल गरेर प्रिपेयर भएको जुन पोटेटो चिप्स थियो त्यसपछि चाहिँ द वर्ल्ड गट टु नो कि यो रियल पोटेटो चिप्स चाहिँ कस्तो टेस्ट हुन्छ अनि कसरी बनाइन्छ भनेर सो अल थ्याङ्क्स टु शेफ जर्ज क्रम फर द वन्डरफुल पोटेटो चिप्स Yeah, who knew that anger could help him create something big that people love and to taste it. So I would blame his anger because yeah, coming from the customers and so the potato is coming back again, the potato is coming back again just because the potato was too oily र अलिकति मोटो भयो भने कारण. So what it is, but he sliced it very thin. लज्जा त यसलाई पातलो चाहिए लज्जा त भन्दै पातलो बनाएर मान्छेको रिसले चाहिँ ढ्याक काट्दै कि पुरै सो पातलो बनाएर तारेर लाखा त नुनसँग मात्र भनेर दिँदाखेरि इन्भेन्सन यस्तो मिठो भयो त्यो चिप्स हैन. सो द्याट इज हाउ चिप्स गट इन्भेन्टेड जस्ट बिकज अफ समन्स एङ्गर गट ट्रिगर्ड र त्यो रिसले गर्दाखेरि सो ही मस्ट अलवेज बी भेरी थ्याङ्कफुल टु हिज एङ्गर. त्यो दिन मलाई रिस नउठ्या भए सायद बेला चाहिँ गर्न सक्दैन. त्यही त यत्रो दुनियाँले आलु चिप्स नै खान पाउँदैन थियो होला नि मोटाउँदा पनि मोटाउँदैन थियो होला कि सबैजना होइन. त्यही भएर भनिन्छ अब रिस भन्ने कुरा मान्छेको जन्मजात नै हो. रिसलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ अरू मान्छेमा होइन कुनै काममा चाहिँ च्यानलाइज गऱ्यो भने त्यसको एन्ड प्रडक्ट चाहिँ जहिले पनि राम्रो हुन्छ. सो सबैजना जसलाई धेरै रिस उठ्छ होइन मान्छेमा ननिकाल्नुहोस् आफूमा पनि ननिकाल्नुहोस् आफ्नो के काम छ भने त्यसमा चाहिँ डिभोट गर्नुहोस् पक्कै पनि तपाईको काम सफल हुनेछ. The better energy, so that's what we're trying to say. So anyways guys, waiting for commercial break. We'll come back after commercial break and we'll show you some news that has been eyebrows news haru chhan huncha ni hair raising news haru chhan. So त्यो चाहिँ तपाईलाई शेयर गर्न चाहन्छु. So अलिक guys waiting for commercial break. Alright, so yeah guys, we're back. So we said now we're going to talk about some crazy tech news. As a ekdamai yo news viral bhayera cha, let's talk about Elon Musk. So what he's doing, he's trying to send a Japanese billionaire to the moon. So मुना पठाउने विचार गरेका छन् र जापानिज बिलियनियरको नाम रहेको छ यासाकु रहेको छ उहाँको नाम. So he's one very renowned Japanese billionaire in the world. So उहाँले चाहिँ एलन मस्कसँग चाहिँ ठिक छ अब चाहिँ म चट लाएर मुनमा जान्छु भने. So this is the happy picture of both the guys. So this got released everywhere. सबै न्युजहरुतिर आइरहेछ यो नारी. So let's see which year he's going to go. र गएपछि थाहा हुन्छ अब यो चाहिँ. So he's probably going to be the first non-astronaut going to the moon. अनि अब यो ट्रिपको कुरा चाहिँ अब व्हेन युसाकु माइजावाले एक्सप्लेन गर्दा सी एक्चुअली वान्टेड टु टेक अ टिम विथ हिम रे के आफूसँग एउटा टिम लग्न चाहनुहुन्छ. डिफ्रेन्ट आर्टिस्टहरू मेबी अ पेन्टर सिङ्गर फिल्म डिरेक्टर सो द्याट द होल ट्रिपको चाहिँ उहाँहरूको डिफ्रेन्ट पर्सेप्सनबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ स्टोरी बनाउनु सो द्याट यो कुरा चाहिँ आउने फ्युचरको लागि चाहिँ एउटा लेजेन्डरी ट्रिप रहोस् भनेर. सो वी आर रियली लुकिङ फरवर्ड टु दिस ट्रिप होइन. लेट्स सी कि उहाँहरूको चाहिँ फर्स्ट अब कमर्सियल हुन्छ नि पेड ट्रिप टु मुन अब कस्तो हुन्छ नि. अहिलेसम्म चाहिँ अब एस्ट्रोनटहरू मात्रै जानु पाउनु भएको छ तर यस अघि मैले भने जस्तै अब बिलियनियरहरूले मात्रै पाउने हो आफ्टर एस्ट्रोनट होइन. हामी जस्तो थाउजन्ड लेनरहरूले चाहिँ कहिले पाउने हो. मैले भने जस्तै होइन एउटा लटरी चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो कि होइन. नो इट्स गोना कम अप इफ इट गेट्स कमर्सियलाइज डेफिनेटली इट्स गोना कम अप. नि अब सुरुमा टिभी पनि त महँगो थियो नि धनीले मात्रै किन्न सक्थ्यो नि त होइन. अनि सो एभ्रिथिङ गेट्स विल कम डाउन. आई डाउट त्यसमा चाहिँ स्टिल किन भनेपछि अब गोइङ आउट अफ द हुन्छ नि अर्थ टु द स्पेस टु मुनको कुरा छ होइन. अब हामी जस्तोले कसरी अफोर्ड अब डाउट गर्दै बस्छ यहाँबाट थिङ्स आर कमिङ कताबाट कहाँबाट. मैले आइडिया दिइसकेँ नि त मैले आइडिया दिइसकेँ द लटरी थिङ. आइडिया त काम गर्दैन हैन. सो rather than doing the lottery what they'll do is use that money to do something nice हुन्छ नि यतापट्टि. So anyways jokes aside now we've got so little time so the back ending of that we're going to talk about iPhone now. So let's talk about iPhone that got released on September 12th जुन चाहिँ अब क्यालिफोर्नियामा रिलिज गरिएको थियो. स्टिभ जब्स थिएटरबाट चाहिँ नयाँ आइफोनहरू रिलिज गरेका थिए. So yeah, nothing exciting for me. I don't know, maybe for some people who love iPhone it's really exciting for them. So iPhone XS release गरियो, XS Max release गरियो र त्यसै गरी iPhone X
आर रिलिज गरिएको छ सो तीनटा भेरिएन्ट्सहरु छन् यो रिलिज गरिएको छ तर प्राइस पोइन्ट पनि त्यही अनुसार रहेको छ म्याक्स चाहिँ 999 बाट सुरु हुन्छ जस्तो लाग्यो दाम मलाई हैन सो एनीवेज इट्स सो एक्सपेन्सिभ एन्ड दिस पिक्चर आई रियली लभ दिस पिक्चर एकदम फनी लागेको थियो यो पिक्चर सो when I got to see it I couldn't stop myself from laughing एकदम राम्रो इनोभेटिभ तरिकाले गरेछ So you're not excited about the new phones iPhone को ठीक है कसैले गिफ्ट गरेन मलाई देऊ त because you're not excited No why should I give it to you I'll sell and keep the money किन you're not excited नि त कसै ए iPhone नयाँ excited छैन भन्दैमा लिन्न भने त हैन नि excited को छैन excited पनि छैन दिने पनि हैन Anyways guys just have a look at this picture whoever made this you are really a creative person हुन्छ नि सो अब यो त हो साच्चै किडनी बेचेरै फोन किन्नुपर्छ भने जस्तै कुरा र जुन चाहिँ उहाँको त्यो आइफोन को वालपेपर रहेको छ यसपालिको यस्तो मजाले ब्लेन्ड गरेर बनाइदिएछ एन्ड द्याट इज रियली नाइस एन्ड full of humor so I really like that anyways nothing new in iPhone मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो स्पेशली फिल गर्दाखेरि र iPhone you just came up with a dual SIM congratulations to you Android came up with that in 2012 so congratulations to Apple for coming अहिलेको आएर new inventions because I think we'd love to make fun of Apple because Apple has already been ahead there on the top of the game top notch when कुरा पनि आइरहन्छ but I think after Steve Jobs I definitely see that the company is failing in terms of innovations and all that's how I feel हुन्छ नि because other innovations जुन चाहिँ हामी हेर्छौँ with the Android phones other phones it is coming there त्यही अनुसार प्राइस पोइन्टको कुराकानी गरौँ हार्डवेयरको कुराकानी गरौँ सबै थोकको कुराकानी गरौँ other companies are tackling you guys along with the price range हुन्छ नि सो प्राइस रेन्ज यति सस्तो छ कम्पोनेन्ट हार्डवेयर सबै थिङ्स हुन्छ नि सो अब यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि इट्स स्टिल विथ द नेम आइफोन एन्ड द एप्पल सो त्यसले गर्दाखेरि मात्र बिगिरहेछ फोन जस्तो लाग्छ अब कतिजना त नर्मल फलोवर्स हुनुहुन्छ या द गुडविल अफ द नेम हैन त्यसले गर्दा नै सबैजना यस्तो लागि पर्नु भएको छ आफ्टर आइफोन्स एप्पलको प्रोडक्ट्सहरु सो लेट्स सी फ्युचरमा जसरी अब डुअल सिम आयो हैन यु नेभर नो अब नयाँ एप्पलको फोनमा चाहिँ यु नेभर नो ब्लुटुथ पनि आउन सक्छ होला के ब्लुटुथ त अलरेडी छ नि नो जस्ट अदर फोन्सहरुसँग पनि के What are you saying? Bluetooth is already there in iPhone नि त्यो अरु फोनसँग शेयर गर्न मिल्छ र Yeah, you can share it through one iPhone to another iPhone. So अहिलेको टाइममा ब्लुटुथ भन्दा पनि I think Bluetooth त्यो भएर के जस्ट लाइक एन्ड्रोइडबाट कुनै पनि फोनमा शेयर गर्न मिल्छ नि त Oh, so you mean like you're connecting Android with an iPhone? Yes. हैन सो त्यो होला सायद कुनै दिनमा तर they might do it, they might not do it. त त्यो बाइक पनि अब we've got a lot of apps like Share It, Zenders हरु छन् जुनबाट चाहिँ चलाउनु हुन्छ हैन. Anyways, now let's move on to another video. This is a video of a teen boy named Tyler who attempted the mopped G-Force challenge भनेर मूर्खताको हद हो यो चाहिँ हैन. So first watch a video then I'll explain a little bit about this. So just have a look at this video first. स्टन्टको नाममा युट्युब भिडियोको नाममा के गर्ने मान्छेले एटलिस्ट आफ्नो हेल्थको बारेमा त सोच्नुपर्छ अब द हुनुहुन्छ टाइलर नेम द गाय हैन उहाँलाई चाहिँ लागिरहल म खतरा स्टन्ट गरिरहेको छु after he's a boy actually he's a very young lad very young boy so this trick this stunt got really viral on YouTube so उहाँले पनि ट्राई गर्नुभयो आफ्नो साथीहरुसँग so he's sitting on that wheel so this is what happened to the kid so have a look at this picture so guys this is what happened to the kid उहाँ त्यहाँबाट उछिटेर लड्नु भएको पनि हैन त्यहाँबाट उछिटेर लडेको पनि इट्स बिकज अफ द फोर्स द्याट गट क्रिएटेड अब सबै बच्चा थिए बच्चाले एकदम धेरै फोर्समा घुमाइदियो होला सो यहाँनिर त दिस एक्चुअली द्याट इज नट द भिडियो अफ हिज एक्सिडेन्ट है त्यो भिडियो चाहिँ हैन त्यो यस्तो स्टन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो भएको भने हामी देखाएको सो व्हाट ह्यापन टु टाइलर इज टाइलर इज द सेम थिङ हेलमेटमा डक टिप लाएर आफ्नो टाउको टालेर चाहिँ हात टालेर खुट्टा टालेर अनि मोपेडको टायरको स्पिडमा चाहिँ त्यो व्हील स्पिन भएको छ सो त्यो व्हील स्पिन हुँदाखेरि चाहिँ जी फोर्स क्याल्कुलेट गर्दा बडीले जी फोर्सलाई कसरी लिन्छ ट्याकल गर्न सकिन्छ सकिँदैन यो स्टुपिड क्रेजी स्टन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भने सबै ब्लड गएर चाहिँ टाउकोमा र ब्रेनमा चाहिँ क्लट हुन गयो बिकज अफ द फोर्स द बडी वाज मुभिङ इन So you guys can imagine what happens when you be really curious. Anyways, now since we are talking a lot about space, this and that, the rocket, this, that and all. So imagine how would it be drinking water in space or celebrating with the champagne. How does it look? So watch the video. And the courtesy is from CNN News. कस्तो
रमाइलो I would love to drink champagne in that way कस्तो त्यो हुन्छ नि bubbles or like collect गरेर soup कस्तो interesting I would love to do that. Yeah, it's fun, right? So it definitely looks a lot of fun. So I hope those astronauts, they must have enjoyed it, drinking and everything up in the sky. So it's definitely such an amazing thing. र यहाँ जस्तो normal हुँदैन, vacuum भइसकेपछि धेरै त्यो गर्न निकै नै गाह्रो हुन्छ हैन. So अब when there is no air, at least let's no air भन्दाखेरि अब almost air छैन भनेर भन्नु हैन. So त्यो भइसकेपछि चाहिँ गाह्रो हुन्छ. Anyways, these are all the things that we need to talk about today. So Crazy Tech आज अलिकति भएन अर्को हप्ता देखाउनेछौँ तपाईलाई Crazy Tech एउटा टेक थियो जुन चाहिँ we want to show if you guys buy it or not भनेर. So anyways, so अहिलेको लागि चाहिँ हामी कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ. I hope you guys enjoyed this episode. So keep writing to us on Facebook too and keep loving us to the pages that we have. YouTube को च्यानलबाट नि लभ गर्न सक्नुहुन्छ by clicking the like or Facebook मा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले हामीलाई. Yes, and lots of love. Bye. Hi guys, this is Shrijal and I know you guys love following Call Kantipur on YouTube as well. So you guys love clicking. So click here, click there, you know where to click. One is subscription, one is like button and do comment as well. So for more updates, keep watching Call Kantipur.